خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے رحم کے لیے، خدا کے پیار کے لیے اور خدا کی معافی کے لیے جو خدا ہر وقت ہم انسانوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی صفات ہے اور یہ صفات خدا ہم سب کو بھی عطا کرتا ہے۔ آج کی تلاوتیں خاص طور پر انجیل مقدس میں ہم نے مصرف بیٹے کی کہانی کو سنا ہے، اور شاید یہ کہانی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب ہم سنڈے اسکول میں جایا کرتے تھے تب سے ہی ہم نے شاید اس کہانی کو سنا ہوا، لیکن مقدس لوکا کے مطابق یہ کہانی جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ جان ہے مقدس لوکا کی انجیل کی، تو اس لیے اس کہانی میں بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہماری اپنی ذات سے بعض اوقات انہیں جو ہے وہ ریلیٹ کیا بھی جاتا ہے، یہ ہمیں اپنی ذات سے ملاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، میرے دوستو آپ سب آج خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً خدا کا فضل آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ خدا آپ سب کو پیار کرتا ہے، خدا سب پر رحم کرنا چاہتا ہے اور خدا سب کو معاف بھی کرتا ہے۔ ہم سب خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی نظر میں قیمتی نہیں ہے، ہم سب قیمتی ہیں، لیکن خدا ہمیں بچانا بھی چاہتا ہے۔ شاید دنیا داری میں گناہ کی وجہ سے ہم گر جاتے ہیں لیکن ہم اٹھ نہیں پاتے، اور خدا ہمیں اٹھنے کا فضل بھی عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاہن جو ہے، ایک فادر صاحب، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سٹوری کے ذریعے، یہی آج کی تمثیل تھی، تو وہ انہیں دنیا داری کے اصولوں کے متعلق سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ 1000 کا نوٹ، کڑک نوٹ لے کر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاتے ہیں کہ کون اس کو لینا چاہے گا، تو سبھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم اسے لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس نوٹ کو مچوڑ کے جناب وہ پھر کہتا ہے کہ اب اس کو کون لے گا، پھر سارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم لیں گے۔ پھر تیسرا عمل کرتا ہے کہ اس نوٹ کو نیچے پھینکتا ہے، اس کو مسلتا ہے، پاؤں کے ساتھ گندا کرتا ہے اور پھر نوٹ کو اٹھا لیتا ہے، کہتا اب کون لے گا۔ پھر سارے کہتے ہیں اسلام میں انکار کیوں نہیں کر پائے، کیونکہ نوٹ کے گندے ہونے سے، مچوڑنے سے اس کی ویلیو ختم نہیں ہوئی، وہ نوٹ کا نوٹ ہی ہے، وہ 1000 کا نوٹ ہی ہے۔ تو اسی لیے انسان جب گناہ کرتا ہے، بدی میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے انسان کی ویلیو ختم نہیں ہوتی، خدا کی نظر میں اس کی ویلیو وہی ہے۔ خدا کی نظر میں ویلیو، انسان کی نظر میں نوٹ کی ویلیو وہی ہے، چاہے وہ گندا ہو گیا، چاہے پھٹ گیا، چاہے جیسا بھی ہو گیا، ویلیو وہی ہے، وہ 1000 کا نوٹ ہی ہے، وہ چلے گا۔ تو اسی طرح اگر انسان نے گناہ کیا ہے، غلطی سرزد ہوئی ہے، تو خدا کی نظر میں بھی وہ انسان ویلیو ایبل ہے، یعنی اس کی قدر ہے۔ تو اسی لیے اپنی قدر کرنا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اپنی قدر کرنا سیکھیں۔ ہر ایک ذات اپنی اپنی قدر کرنا سیکھے کہ میری ویلیو ہے، چاہے میری دنیا داری میں نہ ہو لیکن میری خدا کی نظر میں ویلیو ہے۔ جس طرح نوٹ کی ویلیو ہے، کرنسی کی ویلیو ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کی بھی ویلیو ہے۔ تو آج خدا ہمیں ویلیو اپنی جو ہے وہ جانچنا سکھاتا ہے کہ ہم ویلیو ایبل ہیں، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی قدر ہے، لیکن شاید یہ قدر کب کھو دیتے ہیں خدا کی نظر میں بھی، جب توبہ نہیں کرتے۔ گناہ تو کرتے ہیں، گناہ میں گرتے تو ہیں، گندے مندے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اٹھتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ تو جب توبہ نہیں کرتے ویلیو تب ختم ہوتی ہے، لیکن جیسے توبہ کر لیتے ہیں ویلیو پھر وہی کی وہی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ گناہ کیسے انسان کی زندگی میں سرزد ہوتا ہے، ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ داؤد نبی کی ہے، داؤد بادشاہ کی ہے۔ داؤد بادشاہ جو ہے پہلے چرواہا تھا، چرواہا ہونے کے ساتھ ساتھ خدا اسے چنتا ہے، اس سے مسا کرتا ہے، اور جیسے مسا کرتا ہے تو وہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بن جاتا ہے، حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک بری نظر، اس کی ایک بری نظر نے کیا کیا، اس کی ایک بری نظر جب پڑی تو اس بری نظر سے اس کے اندر بری خواہش پیدا ہوئی۔ بری خواہش پیدا ہونے سے اگلا عمل کیا ہوا
اگلا وہ گناہ کر بیٹھا یعنی زنا کر بیٹھا, اور پھر اس کے بعد اگلا عمل کیا ہو گیا, اگلا عمل ہو گیا کہ اس نے مرڈر بھی کر دیا, قتل بھی کروا دیا. تو یعنی ایک سٹیپ شروع کہاں سے ہوا, ایک بری نظر سے, ایک بری سوچ سے. نظر نے اسے جو ہے وہ کہاں تک لے کر چلا گیا. لیکن بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی, بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. وہ کیا کرتا ہے کہ اسے گناہ کی پرواہ نہیں ہے, اس کی زندگی ویسے کی ویسی چل رہی ہوتی ہے. ان میں سے اگر ہم سوچیں تو اس نے گناہ بڑا کون سا کیا, کون سا بڑا گناہ تھا, کیڑا بڑا, بری نظر, زنا, قتل, کیڑا گناہ سے بڑا سے, ہاں جی. اس نے گناہ سب سے بڑا یہ کیا, اس کو گناہ کی سینس کا ہی پتہ نہیں تھا. گناہ کی سینس کو ہی بھول گیا تھا کہ گناہ دراصل ہے کیا. وہ گناہ کی سینس کو ہی بھول گیا تھا, اور اس گناہ کی سینس کو یاد دلانے کے لیے خدا پھر نبی کو بھیجتا ہے. اور کون سا نبی تھا, نتان کو بھیجتا ہے. نتان نبی کو بھیجتا ہے, اور نتان نبی بھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتا اس سے ڈائریکٹ اس نے بھی بات نہیں کی. اس نے بھی کہانی میں, جس طرح آج خدا یسوع مسیح مصر بیٹے کی تمثیل سنا رہے ہیں فقیہ فریسیوں کو تاکہ وہ جانچ سکیں. اور تمثیل کیا ہوتی ہے, کہانی کیا ہوتی ہے, یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو جانچ سکتا ہے ایزیلی. یعنی تمثیل جو ہے یہ آئینہ ہے, اس میں انسان اپنا آپ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو تمثیل جو ہے وہ اس نے, نتان نے جو ہے وہ داؤد کو آئینہ دکھایا تمثیل کے ذریعے. اور تمثیل کیا اسے بتائی کہ تیرے اس شہر میں, تیری سلطنت میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس 100 سے زیادہ بھیڑیں ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس کے گھر میں مہمان آئے تو اس نے کیا کیا, اس نے اس بندے کے پاس جا کر جس کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی, اس کی بھیڑ کو لیا, ذبح کیا اور ضیافت کی. تو داؤد غصے میں آ گیا تھا کہ ایسا ہے کون ہے. تو نتان کہتا ہے یہ خود تو ہی ہے, یہ عمل تو نے کیا ہے. تو داؤد کو تو سکھانے والا کوئی نہ کوئی آ گیا, نبی آ گیا. لیکن یہاں پر مصرف بیٹے کی کہانی ہم نے جب سنی ہے تو اس میں سکھانے والا کون تھا, اسے کنے سکھایا, ہاں جی, خدا نے سکھایا, حالات نے سکھایا اسے سکھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, انجدہ مندہ ہو گیا سی کہ سوچ ایٹومیٹکلی آنی شروع ہو گئی. جب میرے عزیزو سارے دروازے بند ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ اس نے سارا اپنا مال وباشی میں اڑا دیا, زناکاریوں میں اڑا دیا, دوستوں کے ساتھ اڑا دیا. اور پھر جب کال پڑا تو اس کے پاس بچا ہی کچھ نہ, ماں سوائے کہ سوروں کے چھلکے جو سور کھاتے تھے وہی وہ کھاتا. اور جب سب دروازے بند ہو گئے, سب بوئے بند ہو گئے, پھر انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر بعد تو اسی جدوں سارے دروازے بند ہوئے ہیں, پتہ چلا ہوں ہر پاسے بند ہو گئے نے, ہر پاسے مینوں جناب قبولیت دا دروازہ سارے نے بند کرتا, کسی نے قبول نہیں کرنا. تو پھر انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مصرف بیٹے کے حالاتوں نے اسے جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کیا. یہاں پر تو داؤد کی رہنمائی نبی کر رہا ہے کہ تو نے زنا کیا, تو نے گناہ کیا ہے, اور وہ پشیمان بھی ہوا اس پر. لیکن یہاں پر اس کے حالاتوں نے, مصرف بیٹے کے حالاتوں نے اسے سکھایا. اور اسے سکھایا کہ اس نے پورا پلان بنا لیا. اس نے ایک لمبی لسٹ لکھ لی کہ میں کیا کروں گا, اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, اپنے باپ سے معافی مانگوں گا, اس کہوں گا کہ باپ میں نے آسمان کی اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے, اب شاید میں تیرا بیٹا ہونے کے بھی لائق نہیں, مجھے اپنے غلاموں کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرنا. اور یہ حالات کیسے ہے جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, جب وہ روٹی نہیں تھی. اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں اتنے نوکر چاکر ہیں, وہ روز پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں. تو حالات کیسے پیدا ہو گئے, بھوک کی وجہ سے. گناہ سے اٹھنا اسے بھوک نے سکھایا. جب کھانے کو کچھ نہیں تھا, راستے سارے بند ہو گئے تھے, پھر بھوک نے اسے اٹھنا سکھایا. اور بعض کا سانوں بھی کسی چیز دی بھوک جڑی ہے اٹھنا سکھاندی ہے. بھوک جو ہے وہ ہمیں بہادری دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بھوک نے اسے کیا کیا, بہادر بنایا, اٹھنا سکھایا. بعض کا ہم اپنی زندگیوں پر جب غور کرتے ہیں, سانوں کوئی نصیحت کرے, ہمیں کوئی نصیحت کرے. نتان نے نصیحت کی داؤد کو, تو داؤد نے قبول کر دی. اگر سانوں کوئی عام طور زندگی سے نصیحت کرتا, ہم اس کے بھید کھولنا شروع کر دیں گے.
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖ। तो पहले ही बंदा मुंह बंद कर लेता कि भाई अगर मैं कुछ बोला तो मेरे भेद खोल जाने ने, क्योंकि हम एक दूसरे के भेदों को छुपाए भी नहीं। हम नसीहत चाहते नहीं हैं कि हम सारी नसीहत होए, साढ़े गुनाहों की माफ़ी होए, अस्सी भी गुनाहों तो पाक साफ होइए। हम जो है वो छुपाए हुए हैं, खुद को भी और दूसरे को भी छुपाए हुए हैं। तो इसलिए हम किसी के बोलते नहीं, किसी नसीहत नहीं करते। नसीहत करांगे तो काम खराब होएगा, गुस्सा कर देंगे कि तुम बड़ा बड़ा आ गया जी, हूँ सानू सीधा करने वाला, हम गुस्सा कर देंगे। लेकिन अगर इंसान गुनाह में होगा तो नसीहत भी कबूल करेगा, नसीहत भी कबूल करेगा। और अगर बात का डबल होता है, डबल शैतान काम कर रहा होता है, गुनाह से इंसान होगा पैर जोड़ के फिर झूठ बोली जाएगा कि कर ला तू जितना मर्जी जोर डाला, मैं नहीं हूँ, वह मुड़ना है काम। तो ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन आज जो है वो उस बेटे को, मुसरफ बेटे को, जिसने सब कुछ उड़ा दिया, जिसने गुनाह किया, लेकिन उसने उठना भी सीखा खुद से। उसके हालातों ने उसे सिखा दिया, और हालातों ने उसे सिखाया क्या कि उसने सबसे पहले, क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह होता है ना तो फिर बड़ी स्टेजेस हैं। गुनाह हो जाता है तो फिर बड़ी स्टेजेस, यानी वो स्टेजेस इंसान की रहनुमाई करती हैं, मरहले जो इंसान की रहनुमाई करते हैं तौबा करने में। तो पहला काम उसने क्या किया, यानी तौबा करने के लिए पहला काम उसने जांचा। उसने, उसके इंग्लिश लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे रियलाइजेशन हुआ, उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसने किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किया है, मैंने पहचान लिया कि मैं गुनाहगार हूँ। उसने पहचान लिया कि मेरी ज़िंदगी में गुनाह हुआ है, मैंने अपने बाप से अपना हक ले लिया। वो शायद जायज़ था, लेकिन जायज़ काम क्या हुआ कि उसने सारा माल जो है वो बाशी में उड़ा दिया। तो फिर दूसरा अमल क्या होता है, रियलाइजेशन के बाद दूसरा अमल होता है रिपेंट का, यानी तौबा करने का। वो पशेमान तो हो गया, पहचान लिया कि मैंने गुनाह किया है, आसमान की नज़र में भी और अपने बाप की नज़र में भी, ज़मीन पर भी गुनाह किया है। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, रिपेंट करूंगा, तौबा करूंगा। और ये कोई भी गुनाहगार के लिए ये जो है वो ज़िंदगी का पहला अमल, जब गुनाह होता है तो पहली रियलाइजेशन होगी। अगर रियलाइजेशन नहीं है ना, गुनाह की सेंस से ख़त्म होगी है, फिर रियलाइजेशन नहीं होगी। गुनाह की सेंस खत्म, फिर तौबा क्या होगी, फिर तौबा करेंगे नहीं। लेकिन अगर रियलाइजेशन हो गई, हमने पहचान लिया, तो फिर हम रिपेंट की तरफ जाएंगे, यानी तौबा की तरफ जाएंगे। और जैसे रिपेंट हो जाएगा, रिपेंट की तरफ जाएंगे, तौबा का हमने तायुब कर लिया कि मैं तौबा करूंगा, तो फिर वो जो गुनाह आलूदा जिंदगी पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, उस जगह को मैं उसी टाइम छोड़ दूंगा, रिटर्न हो जाएगा। तीसरा आर जो है वो रिटर्न का है कि इंसान रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। जिस तरह पतरस गुनाह के हालत में 3 दफा इनकार किया, उस जगह को छोड़कर भाग गया, वापस उस जगह पर नहीं पहुंचा। तो फिर रिटर्न होना भी होता है, वापस होना भी होता है, उस जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में शामिल होना। तो फिर मुसरफ बेटा उस जगह को छोड़ा भी जहां पर वो खिदमत करता था, एक गुलाम था, सूरों का खाना खाता था बचा हुआ, और उसने उस जगह को भी छोड़ा। और अगला अमल क्या हुआ, अगला अमल हो गया रिकंसिलिएशन का। रिकंसिलिएशन मतलब मिलाप का मौका हो गया, क्योंकि मुआफ़ी भी हो गई, मुआफ़ी के बाद जो है उस जगह को छोड़ना भी हो गया, लेकिन फिर मिलाप का भी जो है वो मरहला शुरू हो गया। और मिलाप क्या है, रिकंसिलिएशन के बाप जो है वो दूर से ही खड़ा हुआ, दूर से खड़ा हुआ अपने बेटे का पता नहीं कितनी मुद्दत तो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा वापस आएगा, वापस आएगा, क्या बेटा आजा घर लौट आ, पता नहीं कितनी दुआओं मांगता है कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। जायदाद ना कुछ भी नहीं, पैसे ना कुछ नहीं, सब कुछ है, खुदा की बरकत है, लेकिन बेटा आते, और बेटा वापस से आता है और बाप और बेटे का मिलाप हो जाता है। और उसके बाद अगला अमल क्या है, मरहला क्या है, वो है रिजॉइसिंग का, खुशी मनाने का। तो बाप कहता है कि मेरा बेटा जो पहले मर गया था अब क्या हो गया है, जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिल गया है। तो वाजिब है खुशी मनाना। तो खुशी कैसे जाहिर करता है, खुशी जाहिर करता है सबसे पहला अमल जो है वो उसके लिए नई से नई पोशाक, नए कपड़ों का बंदोबस्त करता है। अपने नौकर कहता है इसे नए कपड़े पहनाओ। नए कपड़े के बिना जो है वो अंगूठी जो अलामत है दोबारा से इख्तियार देने की, दोबारा से उसे इख्तियार दिया। जूती पहनाई, क्योंकि जो गुलाम थे वो जूती नहीं पहनते थे, वो वैसे ही नंगे पांव काम करते थे। उसने अपने बेटे को जूती भी पिलाई दोबारा से, और फिर जो है वो ज़ियाफ़त का अहतमाम भी किया, ज़ियाफ़त का खुशी मनाई, क्योंकि मेरा बेटा
जो मर गया था अब जिंदा हुआ है, जो खो गया था अब लौट आया है, अब मिल गया है। तो मेरे दोस्तों, एक कोई भी गुनाहगार इस ज़मीन पर रहते हुए अगर इन 5 बातों को अपने जहन में नहीं लेकर आएगा, यानी पहली बात, पहली पहचान नहीं होगी, रियलाइजेशन नहीं होगी, फिर दूसरा अमल रिपेंट का नहीं होगा, तीसरा अमल जो है वो रिटर्न नहीं होगा, और चौथा अमल जो है वो रिकन्सिलिएशन मिलाप नहीं होगा, और फिर 5वां रिजॉइसिंग नहीं होगी, तो तौबा नहीं हो सकती किसी भी गुनाहगार के लिए, क्योंकि उस बेटे ने ये 5 अमल अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। तो 5 ये मरहले हैं किसी गुनाहगार का जो है वापस लौटना। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कोई भी गुनाहगार वापस लौटता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं, जब गुनहगार तौबा करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये शायद ये दुनियादारी में रहते हुए हमारा किरदार आज क्या है, आज हमें भी आईना दिखाया गया है। साडा किरदार की माफ़ी मांगने वाला, माफ़ी मांगते हैं तो यकीनन खुदा माफ़ करता है। हमारा आज किरदार क्या है? अगर ऐसी माफ़ी मांगे तो क्या मेरा भरा भी माफ़ करेगा? अगर सपोज करें, अगर बाप की जगह दुनियादारी में रहते हुए अगर बाप की जगह उस वक्त वो बड़ा बेटा दरवाजे पे खड़ा हुआ था, तो क्या उन्हें कबूल करना सी? उन्हें कभी नहीं कबूल करना सी। मैं कहता भाई जा, चला जा, तो अपना हिस्सा ले चुके हैं, हम सब कुछ मेरा ही है। इनकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े खानदान जिंदगी के मामला में जायदाद की वजह से तो मामला खराब हुआ, भाई भाई का दुश्मन हुआ है। माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। अगर वो बड़ा बेटा वहाँ पर दरवाजे पर खड़ा हुआ होता ना, तो ए नौबत इतों तक आनी हुई नहीं सी, नौबत आनी नहीं है, तौबा की नौबत ही नहीं आनी, तो उसने पहले उसे बाहर भगा देना था कि भाई पाचा। और एक मैं पढ़ रहा था, एक जो है वो थियोलॉजियन, वो लिख रहा था कि यहाँ पर एक बेटा नहीं खोया, दो में खोए इसे, दोनों ही खोए हुए थे। एक तो शायद बाहर जाके खो गया, तो दूजा घर दे विच खोया इसे, जिसके अंदर माफ़ी का असर नहीं था। जो माफ़ी नहीं करना चाहता, बाप को मनाता कि आजा आजा तेरा भरा वापस आ गया है, वो सब कुछ तेरा ही है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, माफ़ी नहीं, उसके अंदर माफ़ी नहीं। शायद हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखना चाहते हैं आज के इस तमसील में हम कहाँ पर खड़े। हमारा किरदार बाप जैसा है, हमारा किरदार छोटे बेटे का है। अगर छोटे बेटे का किरदार है तो वापस खुदा की तरफ लौटे, और हम तौबा के लिए हमें मरहल बताए गए हैं। और अगर हमारा रवैया बड़े बेटे की तरह का है, तो उस रवैये को छोड़कर नए रवैये को पहल करें, खुशामदीद कहें अपने बहन भाइयों को, दोबारा से बहाली की तरफ लेकर आएँ, रिकन्सिलिएशन हो, मिलाप हो दोबारा से, जिस तरह खुदा मिलाप करता है, जिस तरह खुदा की नज़र में रिश्ते कीमती हैं। खुदा की नज़र में रिश्ते कीमती हैं, इंसान कीमती है, लेकिन शायद आज के दौर में इंसान की नज़र में रुपया कीमती हो गया, कदर उसकी होगी है, इसलिए गंदा मंदा भी चुक रहा कहेंगे ठीक है। लेकिन शायद मेरे भरा गंदा मंदा थोड़ा गुनाह की वजह ना हो गया या भैन हो गया, तो ऐसे कहेंगे नहीं 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 बस ख़त्म, तू भाई ख़त्म। हम रिश्ते अपने ख़त्म कर देते हैं, एकदम रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे ये तमसील हमें आईना दिखा रही है। तमसील का मतलब ही है आईना दिखाना। हमें आईना दिखाया गया है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, आज हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर हम गुनाह ज़िंदगी में हैं तो वापस खुदा की तरफ लौटें, और अगर हम इतने सख्त दिल हो गए कि हम माफ़ नहीं कर सकते, तो खुदा से आज फजल पाएँ, खुदा से फजल पाएँ। खुदा मुझे माफ़ करना सिखा, मुझे मेरे बहन को, मेरी भाई को मुझे कबूल करना सिखा।